یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پراٹھا بن کے تیار ہو چکا ہے، کتنا زبردست کی لک لگ رہی ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور بازار میں مولیاں بھی آ چکی ہیں۔ سردیوں کے موسم میں مولی کا پراٹھا ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ چلیے میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں کہ مولی کا پراٹھا کیسے بنانا ہے۔ سب سے پہلے میں مولی کو چھیل لوں گی، اور یہ مولیوں کے آگے جو باریک والے پتے ہیں یہ والے، یہ میں مولی کے اندر ہی ڈالوں گی کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مولی کو میں چھیل کے کدوکش کر لیتی ہوں۔ مولیوں کو میں نے اچھی طرح چھیل لیا، چھیل کے اس طرح ٹکڑوں میں نے کاٹ لیا مولی کو نا۔ تو اب ہم کدوکش کر لیتے ہیں مولی کو۔ ساری مولیوں کو میں کدوکش کر لیے۔ اب اس کا پانی نکالیں گے۔ کیسے نکالنا ہے؟ ایسے پکڑ کے مولی اور زور سے دبانا ہے ایسے۔ یہ دیکھیں اس کا کتنا پانی نکل رہا ہے۔ میں زور زور سے ایسے دبانا ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پانی ہوگا تو اس کے اندر جب نمک ڈالیں گے ہم مولیوں کے اندر تو اور پانی نمک جو ہے وہ پانی چھوڑتا ہے، اس لیے اچھی طرح اس کو دبا دبا کے ایسے ہونی چاہیے۔ ایسے میں سارا پانی نکال لیتی ہوں۔ مولی کا پانی میں نے نکال لیا سارا۔ یہ دیکھیں اچھی طرح ڈرائی ہو گئی ہے۔ کھلے برتن میں سے ڈالیں گے، جو مسالے وغیرہ ڈالنے ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر میں ڈالوں گی پیاز۔ یہاں پہ میں نے ایک بڑا پیاز لیا، باریک باریک میں نے ایسے کاٹ لی ہے، یہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہاں پہ میں نے لیے ادرک کے میں نے باریک باریک کش کر لیے ہیں۔ یہاں پہ مولی کے جو آگے پتے تھے باریک باریک، اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لی ہے۔ ہری مرچی یہاں پہ میں نے 3 سے 4 ہری مرچی لی ہیں۔ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہری مرچی ڈال لیں، اگر نہیں آپ کو پسند تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے لیا ہرا دھنیا۔ یہ ساری چیزوں کو میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولی کے اندر میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں، پیاز وغیرہ، دھنیا، ادرک وغیرہ میں نے ڈال دی۔ اس کے اندر نمک مرچ وغیرہ میں بھی کچھ نہیں ڈالوں گی، اس لیے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہوگی، جتنے پراٹھے بنانے ہیں اتنی میں نکال لوں گی۔ باقی جو ہماری مولی ہے وہ میں یہاں پہ ایک ڈبہ لوں گی۔ یہاں پہ ایئر ٹائٹ ایک ڈبہ لیں گے، آپ کسی بھی ایئر ٹائٹ چیز میں رکھ سکتے ہیں۔ اب جتنی مجھے ضرورت ہوگی وہ میں پراٹھے بنا لیتی ہوں۔ جو دوسری باقی جو مولی بچے گی وہ میں نکال کے ایسے ایک ڈبے میں، تو 3 سے 4 دن کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگی۔ جب آپ کا دل کرے مولی والا پراٹھا کھانے کو تو آپ نکالیں، اس میں مسالے ڈالیں، جو اس میں مسالے ہم ڈالیں گے آگے جا کے۔ میں نے پراٹھے تھوڑے بنانے ہیں اس لیے میں نے اتنی سی مولی رکھی ہے۔ اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے، تو چلیے ہم اس میں مسالے ایڈ کر لیتے ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی خشک مسالے۔ 1 ٹی اسپون ڈالوں گی نمک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1/2 ٹی اسپون سرخ مرچ، 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1/4 ٹی اسپون ڈالوں گی میں کلونجی، 1/2 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹیبل اسپون خشک دھنیا، ڈڈڑا سے میں نے اس کو کوٹ لیا ہے۔ یہاں پہ لوں گی میں 1/2 ٹی اسپون اجوائن۔ اجوائن کو میں ایسے ہتھیلی سے مسل لوں گی، ایسے مسل کے آپ نے ڈالنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے مولی والا پراٹھا کھانے سے، تو آپ اجوائن جو ہے وہ تھوڑی سی مسل کے 1/2 ٹی اسپون اور اچھی طرح ہاتھ سے مسل کے اس میں ڈالیں گے تو آپ کے پیٹ میں گیس نہیں ہوگی۔ یہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ یہ مسالے میں نے اچھی طرح مکس کر لیے ہیں۔ پراٹھوں کی اسٹفنگ تیار ہو گئی ہے، تو چلیے اب پراٹھے بنانا شروع کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم پیڑا کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں آٹا لوں گی، اپنے زیادہ نہیں لینا، ایسے تھوڑا سا پیڑا لوں گی میں۔ اس کے اندر بھی تھوڑا سا میں لگاؤں گی آئل لگا کے اس کے اندر تھوڑا سا میں لگاؤں گی خشک آٹا۔ اس کا ایک پیڑا بنا لیں گے ایسے۔ اتنا پیڑا ایک میں اور بنا لیتی ہوں ایسے پیڑا۔ ایسے آٹا لیں گے، اس کے اندر تھوڑا سا میں لگاؤں گی آئل۔ آپ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، میں آئل سے بنا رہی ہوں، آپ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 پیڑے میں بنا لیے ہیں۔ اب میں پیڑوں کو بیلوں گی، ایسے ہم باریک سا بیل لیں گے، بہت زیادہ بھی نہیں باریک کرنا آپ نے۔
बस नॉर्मल सी रोटी ऐसे बेल लेंगे। एक रोटी मैंने बेल ली, अब दूसरी भी बेल लूंगी मैं। जो मैंने आटा गूंदा है वो आधा मैंने चक्की का आटा लिया है और आधा मैंने वाइट आटा लिया है जो बाजार से मिलता है ना। इससे जो हमारा पराठा है वो बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगा, बहुत ही मजे का बनता है। अब इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल। अब इसके ऊपर रखेंगे मूली। माशाल्लाह, किनारों तक आपने मूली ऐसे रखनी है कि किनारों तक ये जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा फिर ऑयल लगाऊंगी। दूसरी रोटी जो है ऐसे इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे दूसरी रोटी ऐसे ऊपर रख के इसके किनारों से दोनों हाथों से ऐसे आपने दबाना है ताकि जो मूली है वो बाहर ना निकले। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको ऐसे दबाना है, ऐसे करके ना, ऐसे अच्छी तरह, और ऊपर से प्रेस करने ऐसे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो भी निकल जाए ना। ऐसे दबाना है, दबा के थोड़ा सा हम इसके ऊपर खुश्क ऐसे लगाएंगे, ऐसे अच्छी तरह दबा देंगे। फिर इसको ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलट के इस तरह से भी खुश्का लगाएंगे ताकि नीचे से चिपके ना। अब इसको हल्के हाथों से हम बेलेंगे, ऐसे एक तरफ से बेलेंगे, फिर उल्टा के फिर एक तरफ से बेलेंगे ताकि जो हमारी रोटी है वो अच्छी तरह बेली जाए, कहीं से बारीक और कहीं से मोटी ना रह जाए। तवा अब हमारा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसको तवे पे डालती हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं लगाऊंगी ऑयल। तवा आपने बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना कि हमारी रोटी जल जाए और ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए कि रोटी जो अकड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मीडियम आंच पे आपने पराठे को बनाना है, तेज आंच पे नहीं बनाना। तेज आंच करेंगे पक तो जाएगा लेकिन वो मजे का नहीं बनेगा। आपने मीडियम आंच पे अच्छी तरह इसको पकाना है। अगर आप क्रिस्पी चाहते हैं कि हमारा पराठा है वो क्रिस्पी और मजेदार बने तो हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। हमारे घर में मूली वाले पराठे को बहुत पसंद किया जाता है, सारे बच्चे बड़े सारे शौक से खाते हैं। तो मूली का इंतजार होता है कि सर्दियां आए और मूली आए और हम पराठे खाएं। और दही के साथ भी ये खाए जाते हैं और ये चटनी के साथ भी खाए जाते हैं। अगर मैं इसको पलटूंगी नहीं, रोटी का जो कच्चा हिस्सा होता है ये इसी के ऊपर मैं ऑयल लगाऊंगी तो हमारा जो पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा। देखिए माशाल्लाह। अब मैं पलटूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह। और ऊपर से मैं थोड़ा सा दबा दूंगी, ऐसे रुमाल से ऐसे दबाएंगे। दबाने से ये क्रिस्पी भी बनता है और बहुत ही जबरदस्त इसका कलर भी आता है। ये अंदर से कच्चा नहीं रहता, पक जाता है सही। थोड़ा सा मैं इस साइड पे भी ऑयल लगाऊंगी। अब हम पराठे को पलटेंगे। देखिए माशाल्लाह ना, जबरदस्त हमारा मूली का पराठा बन के तैयार होगा। ऐसे मैं दबाती जाऊंगी और घुमाती जाऊंगी ऐसे। फिर हम इस साइड से पलटेंगे। हर किसी का अपना बनाने का तरीका है। कोई किस तरीके से मूली वाला पराठा बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। मैं आपको दोनों तरीकों से पराठा बनाना बताऊंगी कि मूली वाला पराठा दो तरीके से कैसे बनाया जाता है। एक तरीका तो मैंने ये आपको बता दिया है, अभी दूसरा भी बताऊंगी कि वो कैसे बनाना है। इसके किनारों से भी अच्छी तरह हम पकाएंगे ताकि इसके किनारे जो है वो कच्चे ना रह जाएं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। कितना जबरदस्त इसकी लुक लग रही है। अब मैं ये उतार लेती हूँ। ये देखिए। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बना के दिखाऊंगी कि दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया टेढ़ा आटा लिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर लगाऊंगी मैं ऑयल और थोड़ा सा खुश्का लगाने से हमारा जो पराठा है वो क्रिस्पी बनता है। इसके अंदर स्टफिंग ऐसे, चाहे तो आप ऐसे हाथ में पकड़ लें, ऐसे कम ज्यादा मूली आप डाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मूली पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकती हैं। ऐसे पकड़ के ऐसे बंद कर देंगे। दोनों तरीकों से मूली वाला पराठा बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार होगा। ये देखिए ऐसे, और ऊपर से मैं ऐसे थोड़ा सा आटा जो है ना वो निकाल दूंगी।
अच्छी तरह इसको बंद करेंगे। अच्छी तरह बंद हो गया। अब मैं खुश्क आटा लगाऊंगी इसके ऊपर, इसको ऐसे में रखूंगी और हल्के हाथों से ऐसे में ऊपर से दबाऊंगी ताकि इसके अंदर से एयर भी निकल जाए और जो हमारी स्टफिंग है वो किनारों तक चली जाए। ऐसे अगर दबाएंगे तो आपका जो पराठा है वो फटेगा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी स्टफिंग जो है बाहर ना आए। वो कैसे ना बाहर आए, इसलिए कि आपने इसको अच्छी तरह हाथ के साथ ऐसे कर लेना है, फिर बेलन के साथ हल्के हाथों से, जोर जोर से नहीं आपने करना, हल्के हाथों से मैं ऐसे दबाऊंगी, फिर मैं ऐसे पलटूंगी, इधर से भी हल्के हाथों से किनारों से भी अच्छी तरह बेल लेंगे, किनारे जो है मोटे ना रहें। चलिए इसको भी तवे पे डाल देती हूँ। तवे पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, उसको डालेंगे रोटी। अगर रोटी डालते हुए थोड़ी सी रिंगी चिपी हो जाए ना तो फिर आपने यहाँ से ऐसे हाथ से इसको बराबर कर लेना है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर थोड़ी सी रोटी जो है ना वो विंगी चिबी हो जाए ना तो घर वाले कहते हैं एक ही रोटी तो पकाई है, ऐनी रोटियां पकाई गई, थोड़ी सी विंगी चिबी हो जाए तो हाथ ना जरा बराबर कर लो, लो जी रोटी ठीक हो गई, उन खा लो। ये देखिए इसका भी अच्छा सा कलर आ गया, कितनी ये भी ऊपर से ब्राउन हो गया, ये क्रिस्पी ये भी बना है। बाज घर जो बच्चे ऐसे होंगे ने जिन्हों की नीयत ही नहीं भरती, असी एक नहीं असी दो खाने ने पराठे, तो इसलिए फिर कहते हैं कि दादी अम्मा दो इंज बनाती सी, दादी अम्मा इंज बनाती सी, नानी अम्मा इंज बनाती सी, तो फिर मैं इस तरह करनी है कि दो पेड़े वाला बना देनी है। लै जिन्हें दो जो बहुते छोटे बच्चे ने जिन्होंने नहीं एक तो गुजारा होंगे उन्होंने मैं दो बना देनी पेड़े वाले, लै पुत्तर दो रोटियां ने इन्होंने खा लो। तो जो बड़े मासूम के बच्चे होंगे ने एक तो गुजारा कर लिया ने उन्होंने फिर मैं इंज का पराठा बना देनी, लै पुत्तर खा लो। ये ले जी, ये भी हमारा पराठा जबरदस्त बन के मूली वाला पराठा बन के तैयार हो चुका है। इसको भी मैं उतार देती हूँ। तो दूसरे भी दो मैं 4 पराठे बनाऊंगी, दूसरे भी 2 बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं लाजवाब बने मूली वाले पराठे, माशाल्लाह हमारे मूली वाले पराठे बन के तैयार हो चुके हैं। ऊपर से इतने क्रिस्पी बने, क्रंची, और अंदर से देखिए ये देखिए भरे भरे और फूले फूले हमारे पराठे बने। ये चेक करें, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ये वाला पराठा भी। यहाँ पे मैंने चटनी ली है मूली वाली रोटी के साथ, ये दही वाली चटनी, इसमें हरी मिर्च डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर ली है, तो इसके साथ आप खाएं। उम्मीद करती हूँ ये मेरी आज की रेसिपी मूली वाला पराठा आपको पसंद आया होगा, मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।